बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। सीरत अवाइलो के दे आयतुनु तस्करा यौ द्रेव जमूरा सिरा रवान दा चिकला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता अंदर आशीरतकल अक़रबीन हुक्म मिलो शो नागी सफ़ा डेरे तौफ़तल व खलक़ रोबल तौहीद दावत नरुस्तो लुम्बने मुखालफत चागड़ो आगा अब्दुल्लाह चिरागनुम अबू लहब दे दे सूरत लुम्बनी बद्र आयतुना दास मखदो जुमो के और दिली तागे तफसील और वजाहत शेर है एक बाद नुक्ते बात दी अल्लाह ला किताब द तदब्बुर गौर और फिक्र किताब है। ये इंसान चारबी उलूम नवाक़िफ़ी अल्लाह दागे न सब्र खबर कड़ी और अकल ने सह सवर कड़ी तो दी किताब नागा डेर से हासिल हो रही पदे वजह बांधे यो जमुंग दा दौर दे चपाए के खल्क़ दायलम बुनियाद बासल है और यो आगा दौर हो चिकम तमुंग द सहाबे किरामो द खुलफाए राशिदीन दौर वायु ताए के द सय्यदुना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यो फरमान दे कले चे बागत खलक बाहर ले गो तस जिम्मेदारे दपारा नागी तरबा अगर जलब को सजय पूरे व बाहर वो तो सरा अपतलोत लोगे वे अगी तस नसीहत न बोल चिपाए कि यो नसीहत डेर जामे रे और तकरीबन अगफल हर यो गवर्नर था दागे वसीयत खबर करे बने दादा चितासो द कुरान मजीद लुस्तल डेर कवे पदे के गौर और फिक्र डेर कवे कद कुरान मजीद ने अलावा बल्स किताब दासवे चिपागे द इंसान जहनी इनकलाब रातलेश वे न अल्लाह बल्स किताब राले इल्मी इनकलाब जहनी इनकलाब अकायदों के इनकलाब अमालों के इनकलाब अगर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह किताब सर राजी नूर सीजुन सराद आगे रातल मुमकिन नहीं और आगे कार सबूत ने दुनिया के डेर तरह बेकचा सबूत ने सखल को कुरान ने अलावा बल्स किताब आने इनकलाब रा वस्तलो कोशिश कर दे इनकलाब रा ख्वाग इनकलाब रा ना कम से मतलूब हो योदा से मुसलमान से दागा अकीदा तौहीद मुरक्काई अगर सुन्नत और बिदात पर फर्क हुई तौहीद और शिरक पेजनी तौहीद और सुन्नत दाई भी तो शिरक और बिदात मुखालिफ भी आए खल खुदा से अफराद पैदा निकले दा भूल ले खल को ये रहता चमुंग बबल से किताब लिखो और पागेवाने व इनकलाब राशि पर जहनों के नामुमकिन न अल्लाह द किताब न बगैर जहन के अमल के अकीदे के इनकलाब रातल मुमकिन नहीं ला दरूग नहीं पदे वजह कम खलक से अल्लाह द किताब न वाकिफ नहीं नागर राती पहुँच की नूद की चमुंग सकार को कार आगा खलक की चिरागी दा अल्लाह किताब सर सवास्तर सताल्लुक के रहे सरा
दागे मान गई दागे मतलब बाने जान कोई पाए के गौर फिक्र गई पागे दा अमल कोशिश की। और द्वेम खबर वजह सैयदना उमर फरमाया ना बदावा कि अक़िल्लु रिवायत आन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहादीस कम बयान है। बाद खल्को तो सैयदना उमर बिन खत्ताब दा कौल रागत करे नखपल जान ले हवाले पेश करे दा कि उमर रजी अल्लाह अन्हु हदीस न मनी दरूग हुई। अगर आवई कि हदीस के देर ज्यादा मुश्किला दी तमुंग खलक न पूरी की बदे वाले हदीस दपारा चिकम उलूम पगार दी अगर ढेर कम खल्क होगी बल्कि दा दावे सरम जनन बेशमेर खलक दागे द अबजद नम नरी खबर अगर शेखुल हदीस बदान दो खई वम हदीस बुखारी वम पढ़ा हुई मुस्लिम वम पढ़ा हुई, लेकिन अगर तो बुनियाद नहीं मालूम कि जो द हदीस कम किस्म खिदमत होगा गरीबुल हदीस माए न पूरी नासिफ मनसूख माए न पूरी इसनाद बान न पूरी ज़ईफ सही न पेजे नहीं मौजू न पेजे नहीं ससंग मुहद्दिस क्योंकि द हदीस खेट डेरा गठ इल्मी पदे वजह असलाफ हुआ दे नजान डंड तसादो कोशिश पैदा करो जखपल कार कुरान माने उचरे हदीस में ढेर पदा से हाल के पेश को चिकला वो पोयल जिबल तो लार निश्त रहे अलग वे हदीस पेश और न टोल कार वे कुरान सीर आलाम नुबला के हाफिज ज़हाबी वैम दिल के अशपगम दिल के तो सैयदना उमर दा खबर हो कि अक़िल्लु रिवायतान रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया बल कसम की तय कसम और गई फबिल्लाह अलैहि तारे अल्लाह कसम मां बदे पोए जो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कल खलक द रिवायत द कम बयानवलो हुक्म कई और खलक मनी कई कि कसरत सर रिवायत न बयान है। ये मकसद सर मकसद सिर्फ दारे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देव दरोजन खबर निस्बत निश देव कमजोर खबर निस्बत निश न हो हकीकत आए चिदवटी की सबक चढ़ता नहीं हुई उर्दी किताब बरावली हदीस के रागली ब्याज आगे हदीस न इसनाद न वाकिफ दे न गैर मतलब न वाकिफ दे न नासिख पेजनी न मनसूख पेजनी न गरीब और हदीस माने पूरी न अरबैद इजाज इतनाम न वाकिफ दे न फसाद बलागत पेजनी न मुहावरा पेजनी हदीस के रागली ना ढेर वे जुल्म दे दौर के हाफिज ज़हाबी खपल दौर के दावई साहब किराम मौजूद दागी पर मौजूद गए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते चा द गलत खबर निस्बत न शगोल है दागे बावजूद सैयदना उमर खलक मनी गई च हदीसुन ढेर में बयान है नागा ब्यावी फबिल हरिये फी जमानना जमून पदे जमाने के ज्यादा मुनासिब दादा कि हदीस से आग असड़े बयान की जगह कामिल उस्ताद न हदीस वेल अब ब्यागत जड़ ली तखपले जमाने पर खलको हदीस सड़े बयानी नागते सही और ज़ईफ पता नहीं मौजूआत दिलशुई दी मौजू में दरोजन रिवायत न हर जगह की चिकन सड़े तो भी नहीं जागा इल्म बाय तकरीर गई नसब वही उतलब इल्म वलो बिस्सीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई इल्म हासिल करो खा चीन जाना पड़े पैगंबर वेले तुमरा दरोग आम नहीं द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमालात के बयानी नसोई लौलाक लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक हाफिज ज़हाबी मौजून मौजूद है दरोजन आगे जमाने के चिकाद इलम चर्चवा
نو پاغه زمانه کې خلق دروغجن روایتونه ویل خدا خلق ټول جاهل دي په هزار علماء کې والله بالله ثم الله دا صحیح قسم ده یو عالم د حدیث نشته حافظ ذهبی رساله الموقظه پای کې لیکلي دي علم الحديث صالح سواد سره د حدیث علم ډېر کم شوی دی او بیا مثال محدثین دا ورګي چې د محدث مثال په دې زمانه کې د شتر مرغ په شان دی کاغذ څه لګي پیدا کیږي نو پدې کې دا یو کم سل خان یو د یو نه پکې شتر مرغ پیدا شي بار کې حدیث سره چا اختلاف نشته خبره دارا چې حدیث سره هغه سره بیان کی جگہ حدیث ویلی عربی جبه نه واقفي محاورات نه واقفي بار کې سره چې الله په دې کتاب غور او فکر کوي نو ډېر لارې په دې کې کولو شي مونږ دلو دې جملې پورې چې ما اغنا عنه ماله وما کسب ما کسب کې څه تفصیل ما کړو ما کسب بعض مفسرین د دې آیت تعویل چې کوي ناپدی کوي چې ما کسب اولاد ته وي حدیث کرا دی چې اولاد چې کوم دی ولد من طیب کسب الوالد دا د پلار یو ډیره نیکه ګټه ده ډیره بهترین ګټه ده اولاد خدا خو علاوه چې کله اولاد د پلار په نقش قدم رواني چې کله اولاد د پلار رائے سره مخالفت دا د پلار پیروي نه راغو خدا سے اولاد خود اقبال هغه شعر دی چې کله اولاد د پلار پیروکار نه نو دې بیا ځان ته راغو وارث نه وي او څنګه وي اخر خدا ابو لهب بچی دا په نقش قدم روانو تیر یوم هغه ذکر کړو چې راغي نزلا پخپلو بیبیانو پریوتا یعنی د نبی صلی الله علیه وسلم ذلونا چې هغه ته منسوب وي هغه طلاق کړي دا مالدار سړی کنا قران دا ابو لهب غوندې د مالدار خلقو نقش راخ کړي دا ډیر ظاهر راخ کړي دا ابو لهب یو داسې سړی و چې د مکه کم حکومت ټول داغه د ګوتې د لاندې یعنی مکه معظمه کې کسړی دا وی چې مرغې دې ګرځي او د ابو لهب په وینا وګرځي ادمره لوی سړی و د خپل وخت هغه سړی نه په دې وجه په ټولو قریشو کې هغه مخکېږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې تبا لك لهذا جماعت پرې تباشي تام دل جمع کړو دا د خپل مالدارې په بنیاد هغه کړی سورہ همزه کې قران مجید دا یو خوې لیکل الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلد هغه سره چې هغه مال جمع کوي دی شمیري دا کومګم کو تاسو هم کوي مال خلک ګټي دی نه الله دا ورپسې جمله د مخکنه جمله وضاحت کوي يحسب ان ماله اخلد ګمان ادارې چې زما مال په دنیا کې همیشګيري راځي یعنی چې مال شته نو زدا الله د عذاب نه بچم چې مال شته په ما به لوګ نه راځي چې مال شته په ما وطن نه راځي د خیال له خلود فی الدنیا د خیال له دا کار ابو لهب کې هم پیسې خو هغه سره ډېرې ما کسب پیسې ډېرې زیاتې اولادم دا پیروکارو لیکن ما کسب د انسان عمل دوم وي قران کې ما کسبت لها ما کسبت لكم ما کسبتم
د انسان چې کوم عمل کوي نه هغه ته ما کسب وي. قرآن مجید دا فرمایي چې دا ابو لهب عمل هغه له نجات ورنکړ. دا اشاره څه ده؟ په جنگ بدر کې دا ابو لهب څومره د مجلس شورا غړي چې وټول تباش هغه لوی لوی خلق او صنادید قریش وي خلک هغه ته صنادید غټان. ابو لهب سره لري چې پیغمبر ته مخامخ کنزل خوګلو لیکن هغه جنگ بدر ته نه وتل شرکت نه وګړه. په خپل ځای باندې یو غلام لګلو هغه غلام باندې هغه څه قرضه ورته ته زما طرف نه جنگيګا نو ستاره مال بتا ته زپریدم او تاریخ گواهی چې غلام مرشه دا ابو لهب خیال دا و چې زما مال شته قوم سره سیالی به پاغه حکم جنگ بدر کې به شرکت دغه شانتی وشي لیکن نه میاشت لا نه وي تیرې چې هغه باندې چیچک راغی چیچک او هغه شکل داسې اختیار کړ چې هغه خوریدون کې و. په دې وجه خپل فرمان بردار بچي د ټول څه باندې سوچ کوي چې یو سړی حق پیژني او دا هغه باوجود د حق نه انکار کوي او دا هغه یو لوی نمونه الله مونږ ته ابو لهب شکل کې کوي. باید سړی حق نه پیژني ګډوډ شي تلبیس پر راشي التباس پر راشي لیکن بعض خلک حق پیژني چې حق دا خبره ده خدا ضد د وجه بینات د وجه د خپل پښتو د وجه د غیرت د وجه حق پری دي و دې ته مونږ ضد ویل شو دې ته حق درنی ویل شو د دې ډېر بد انجامي دنیا کې ډېر ناکار انجامي او حدیث کې دې کار ته تکبر وایي الکبر بطر الحق وغمط الناس. د حق د ظهور نرستو چې حق کار شي سړی په پویم چې دا خبره ټیک ده ا دې بیا موي چې نه زنمنم تو داسې خلق له الله سزا ورګي او دې د تکبر وایي بطر الحق. ترجمه ما دا ابو لهب خبره تاسو ته خېلې وي چې هغه ویلو چې دې رښتینه ده دې امین ده لیکن ټول سیادتونه خودي سره د دینی ما سره صرف یو سیادت ده د خانه کعبه سیادت دینی مشری چې زه د هغه د خزانه مالکم خزانچیم صرف دا کوم چې زه دا سیادت هم دی لور کم د نبوت نو موږ سره وسه پاتې شي یعنی د انکار وجه دا نه و چې اپو یې نه د انکار وجه محض مفادات دا هغه یو دروغ یو ګپې لګولیو دغه د خانه کعبه چې کوم خزانه وا هغه ټول ابو لهب ځان لخړلیو. قرآن سوره دهر کې نور زینو کې آیت تنقید کړل چې دغه ظاهر خلق تاسو سونه شو کړل چې دا می یتیم لور کو فلان 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 او قرآن چې سوره ماعون کې اسمره بربند کړل یمنعون الماعون ماعون منی کوي د معمولی استعمال چیز چاله نور گئی او په ظاهر خیراتونه وږي. یو سړی ته د قوم د پاره 10 کروڑ روپے ملوش دې پای کې 9 کروڑ په جیب کې واځي او 1 کروڑ په قوم ولګي زموږ دې قوم نه غالي کړ دې په مونږه خرج کړل کار را کړل زموږ په سره خوراک کړل مونږ باندې 1/10 لګولې دا نه هيڅ ځان لخلې موږ به شکریا ادا کوو کله ګریوا نیول بغیر دا ډېر زور سیاسي حرکات دي. ابو لهب بلغه چل کو لسو کی 1 روپے به غریبانو کې تقسیم کړي نه به ځان لو لګولې په ځان یو لبادا اچولې وا
چې زه نیک سړی یم، زه سم سړی یم. بار کې دا دې ما کسب نه کم عمل چې هغه کړو بچ نه شو. یو سړی د پیغمبر په مخالفت کې عمل کوي، دی د هغې د نحوست او د عذاب نه بچ کېږي. آخرت کې خود دی الله دنیا کې ورکوي سزاګانې. هغه طاعون کې دی مړ شو، چیچک کې دی مړ شو، او بیا داسې حال کې مړ شوی دی چې یو زوی هم د ده خواله نه دی ورغلی. د کلي نه بهر یو زابله چې ورته وایي، مونږ چې ورته پښتو کې ګنده ځای وایو، ډېران نه ګنده ځای زابله، یو داسې ځای چې هلته کې خلک خشاک مشاک جمع کوي، هلته کې ته به ته څیزونه جمع شي، اوبه هغه څښا راڅښا کړي، دغه ځای ته زابله وایي. زابله کې هغه مړ شي. دا هغه سړی و چې هغه د مکې د ټول نه لوی لیډر دی، لیکن د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ذاتی دشمنانو کې په داسې حال کې مریخ بغاوت هم خلکو کې دی پیدا کوي د پیغمبر مخالفت. څه قصې به نور هم کوو انشاءالله دا حدیث رڼا کې چې د به زرخرید غلامانو سره کوم چې مؤمنانو ای سره به څه کول. د اسلام دا لار ډېره سخته لار ده. دا موږ خوش قسمته یو، اسلام موږ ته ډېر په اسانه راغلی دی، ډېر په اسانه موږ قبول کړی دی. کومو کسانو چې دا رسول دی هغې چې کوم مشکلات تېر کړي دي د هغې څه اندازه نشته. بیا د چې کله بوی وکړو بوی نو زامن هغې څه حبشیان راوغوښتل، هغې راخ کې یو غاړې ده او د ډېر لرې نه پې کاڼي ور وویشتل. عربۍ کې کاڼي ویشتل دا د لعنت دپاره استعمالېږي. رجم ویشتل، هغې ویشتلو کې هم لعنت دی. دا یو عملی سزا وه. دی باندې سړی پوه شي چې قرآن مجید کومه جمله اول ویلې وه چې تبت یدا ابي لهب، نو مالته یو لطیفه ویلې وه چې عربۍ کې لیکلي چې دعا من الله. زمونږ خلک مانو کې دا الله دعا کوي، الله دعا نه کوي، الله حکم کوي چې داسې دی وشي. خدای حکم نفاذ شوی دی وتب، یعنې څه چې الله حکم کړو هغه حکم نافذ شي. د دې یو تفسیر دا هم دی چې تبت یدا ابي لهب، دا ابو لهب چې کوم سیاسي نظام ختم شو، وتب ابو لهب په خپل هم ختم شو. ابو لهب دې طریقې سره لړ د دنیا نه تشریف یې وړو، آخرت کې وسي سيصلى نارا ذات لهب. صاد لام یہ راخلو دوی گسیڑنا، سین تاکید دا پارے دیکھ سیسلا نارن دے بخامخا راخلی شعورتا ذات لہب چاگا شغلو والا دے. قرآن یو لطیفہ پیدا کول غواړي دلته کې ابو لہب ذات لہب. کله کله سړی حسین و جمیل لیکن زړه کې عقیده کې حسن نه، تو د انسان ظاهری حسن د ده تباہی باعث چې کله عقیده سمه نه. کله یو سړی شکل نه توري لیکن دا هغه زړه کې توروالی نه وي بلکې حسین و جمیل په زړه کې، لکه سیدنا بلال رضی الله تعالی عنہ. دا هغه توروالی ظاهري آر نه جوړېږي د الله د رحمت د حصول لپاره. ظاهري حسن جمال هیڅ چیز نه دی. دا علاغه مفید دی چې د انسان دې سره عقیده سموي، عمل یې سموي. ظاهر کې کابو لهب شي لیکن باطن کې شیطان دی. نو قرآن د دواړو میس کې او تطبیق او تضمین کوي
چې دا لهب شغلو والا چې کوم دی ذات لهب ابو لهب چې کوم دی شغلو والا دی و مونږ ورته بوزو چې هغه ذات لهب شغلو والا دا تطبیق کړی الله د دوه اسمونو میاس کې وامراته حمالة الحطب دا خدا بنو عبد شمس دا عبدی لور دا ولید لور دا بنو عبد شمس سره تعلق دے بعد خلق تاریخ ماریخ نہ گوری جو خبر ہے وہ کی بس تا قریشو چکم غٹ خلق دے اگر دیر سہولتون والا خلق دے یو سڑے ځان له لس شل 50 وین زواغی ساتلې او داغي د کور بیگمات چې کومو هغه به د دنیا سکار کسب نه کو زموږ د ملکونو کې چې د وزیر اعظم یا د وزیر اعلی یا د صدر خزینه هغه ته خاتون اول وي اته کم مراد حاصلې دا ابو لهب خزا هغه خاتون اول خپل وخت د حمالة الحطب دا مطلب هغه سل چراغه وخشا کړلو دا بالکل دا حالات نه به خبر دي غریبانو څوک دا وی چې پنده وړ بانګې شو دا موږ لیکلي مونږ هم ویلې ډېر موږ لیکن دا بالکل د حالات نه به خبري ده کوم خلک چې په عربی پوېږي نو په دې مغي پوېږي چې حمالة الحطب دلته کې حال واقع شوی دی او حمالة الحطب مطلب څه دی د خزا الله باغ جهنم سره بوزي جهنم ته بوزي خو څنګه به بوزي د خپل 500 سامان به پسوي حمالة الحطب په خاطر به کله سره صلیب باندې خېجو 500 به نه پاره به میخونه ټکوال ابا ځان سره خپل صلیب خپل تخته خپل ګرځول قران هغه ته اشاره کوي چې دا خزر ده چې خاتون اول لیکن د پیغمبر په دشمنی کې د خپل خاون نه کم نه په دې وجه باندې الله باغې له هم دا سزا ورغی کوم چې ابو جهل ورغی ابو لهب ورغی خزر د پاره دا اصول لیدا پکادي چې هغه د دین نه واقفي د دین نه واقفیت هغه راځي چې هغه قران یا حدیث اورینو چې نه قران اوري نه حدیث اوري دین نه واقفیت به څنګه راځي په دې ملک کې سن نظام داسې نشته چې پای کې زنانه وتا صحیح د قران او سنت تعلیمات ورکړي ډېر تورو کې یو سره راغا بیت ځای اور بخپل بچو ته وي چې پای کې څه خبرې ټیک دي څه پکې نادرستي که یو سره وي چې دا نادرست نو بس زموږ د خلکو ډېر تنگ نظری ده ابوي مولا تعالی خبرې کې ته خبرې دا جهل خبرې دنیا کې یو ذات دا سره چې دا سکار غلط نشته ده هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نور غلطه مونږم کو ائمم کې صحابه کرامونم خطا اجتهادي شوی دي دا خبره غلطه ده سره چې تل به سره کفلانه له سره دا غلط انداز ده دا عالمانه انداز نه دی دا جاهل خلق خبر ده انتظام دا څه پکار دی چې پای کې زنانه ہوتا صحیح تعلیم او تربیت ورکړي مونږه مدارس مو کتل چې دا غي ډیره چرچا ده دن ناری تخی نه چاہتا اردو سے کتابوں نے مختصر غندے نصاب دے سلو روکالو آتش فضائل لیخ علم پائے کہ نشتا نم شیم نشتا پیس رکھ گئی مونگلا عالم مسلمان پکار دے عالم فضائل والا خلق دیر شیر ہے پاگی بانے کایا نہ پلٹاوی گی کایا پاگی خلق کو پلٹاوی گی چاگی ذہن کے انقلاب راوستے شی اگی عقائدوں کے انقلاب راوستے شي اگی په اخلاقو کې انقلاب راوستے شي
قرآن مجید داغه سزا دا خودلی دا چې حمالة الحطب، حمال پورته کون کې اوچتون کې، الحطب لرګي، یعنی د خپل پانسه د خپل سزا لرګي بازار سره په خپل وړي، حال کونها حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. جید سٹ ته نه وي، سٹ ته سوی پاره رقبه ورته وي. عربه مزاق نشته د خلکو، مزاق د خلکو برباد شوی. سپین سٹ ته جید وي. قرآن داغه سٹ نه یادي، داغه سپین سٹ یادي، داغه حسن ته اشاره کوي. عربی ویلے نہیں لگیا ہی ہوتے بہت ہوئے فی جیدہا داغی پس پین سٹ کے. عام طور عربے کے سٹ تا چکم دے رقبہ ہوئی او تحریر رقبہ یا اور تا قفا ہوئی او سٹ کے بڑا چکم کتاری ناغے تا قزال ہوئی، قاف دال الف لام. جید مونږ چې ورته سراحي دار گردن وایو په اردو کې، هغه ته وایي عربی کې جید. یعنی الله رب العزت تعالی حسن ورکړی دی، کاغه میل له او کافی میل له. او الله حکم هم دا کړی دی چې تاسو خپل باطن هم حسین او جمیل کې، ورنه تاسو حسن و جمال دنیا کې خو ټیک دا خلق به پای دوکه شي، آخرت کې پکار نه راځي. مسد منج تو وي دا نوې نسل په منج نه پیژني، بیا نه مشران نو ته وایي چې منج څه دی. فی جیدها حبل من مسد، داغه په سپین سټ کې رسې وي د منج. دا قرآن مجید دا هغه سړي په باره کې دا صورت را لېږلې ده چا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا ویلو چې تبا لک لهذا جماعتا، ترې هلاک شي آیا تا موږ دې لپاره جمع کړو. د کړوان دی موضوع ان شاء الله چې سیرت کې نور څه حالات او واقعات منسیو شي تاسو ایثار وشي څه کې شرارو نه قرآن مجید ترجمه کړی دا درس ختم کړی دی الله په فضل دا یې ختم وکړو لسل منټه ولګي تاسو هغه ته ایثار شه الله واجرهم درکې. اول سیدنا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه چې وکړه ختم وکړو ناو ملګری جمع کړل او فرمایل به دعا وکړو. په دې لږ ځان په یول بګار دي چې څنګه دعا وکړو. آیا او کس بلګیای نور با امین امین کوي، دا دعا بدعت، دا دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت. دا که سو اشاره توحید علی منهاج السلف کی او کا علی غیر منهاج السلفی کی او که سو تبلیغیانه کی او قبل سو کی قبل سو کی دا بدعت ہے. اجتماعی دعا دا چې سره مخ کې خپل مقاصد وي چې موږ له دعا د دې مقصد د پاره کول پکار دي چې الله مونږ وبخي، الله زمونږه نسل کې دین راولي، الله د قرآن او د حدیث علوم عام کی. بیا هر سره ځان ځان لپټه دعا کوي. سنت طریقه دا غره سنت او بدعت کې مونږ کمپرومایز نه کوو، دا بدعت ده. یعنی اجتماعی دعا وای اجتماعی دا مطلب چې مونږ ټول لاس پورته کوي، لیکن دعا د هر سړي په خپل الفاظو کې. دا دروغ مو آیا چې هارون موسی و دعا کوله هارون په امین وي، دا موږ ته ثابت کړي هغه خبرې کو. دا خلکو دروغ دي خلک وایي. موږ ته قرآن قاعده ښودلې ده ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تاسو د خپل رب نه سوال کوئ په عاجزۍ او په پټه. دا طریقه ده. کدا سنت په رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو مسلمانان یې او په دې مواقف یې چې مسلمانان یو داسې ورځ راځي چې په کې ډېره غټه اجتماعي دا غي اجتماع مثال نشي پیش کړي چې کله حاجیان په عرفات کې او د عرفه غیر وجه تا رسول الله صلی الله علیه وسلم حج ویل دي، لیکن پاره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سفر مایلی دي هر حاجی دی خپل رب تا ځان له وجاړي. دا بدعت مګوي. یو شی چې د ضرورت باوجود رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کړي داعیه شتره بیا مغه نه کوي.
دې مطلب دا دی چې دې کول ډېر ګناه دی. د شیخان رنګ کې د بل رنګ کې د بل رنګ کې خلک دي، مونږ د هغې کنډر کې نه یو ناست، اگر چې زموږ لپاره قابل احترام هستی دي ځان له مطلب، لیکن علمي خبره علمي خبره او دعا به انشاءالله وکړو. زمونږ ایمان دا دی چې د اجتماع دغه شانته اجتماعي دعاګانې الله قبلوي. دا مطلب نه چې زه به دعا کوم ته امین ووایې، دغه شانته اجتماعي دعاګانې الله قبلوي. د ملک صورتحال هم ډېر برباد دی، دې باره کې هم الله نه سوال کوو چې الله رب العزت دا ملک خپل صحیح رخ طرف ته روان کړي او الله دې ملک کې دا فسادات بند کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم.